Let's see. For the same situation, we will calculate the maximum deviation. Suppose refractive index root 2, A equal to 60 degrees icharu. Then what will be the maximum deviation? What will be the maximum deviation? The same data will determine the maximum deviation. Chuddam. So maximum deviation lo we have chosen a ray of light which incidents some angle I. There is R1 and there is R2. Let's say finally the ray will be passing like this. The ray will be passing like this. Antane kade? The ray will be passing like this. So appudu angle of emergence ఏమవుతుంది, which makes an angle with the normal. ఎంత అవుతుంది angle? 90 degrees కదా ఇది. So this is the E will be is equal to 90 degrees. అంటే మనకు డెల్టా is equal to I plus E minus A అనే ఫార్ములాలో సో మనకు డెల్టా మాక్సిమం అనుకుంటున్నాం. సో ఫర్ దట్ I we need to determine. So let's say I prime. So E and this is 90 degrees minus A already given in the problem will be 60. So from here delta maximum will become I prime plus 30 degrees. This is the I prime we need to estimate. What is that angle? Now this will be the R1 here and this R2 and this will be the R1 here. Let us calculate R2 then R1 then I. So ఎట్లా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. ఫస్ట్ R2 ని ఎట్లా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. Apply Snell's law here. So Snell's law are the second boundary. Snell's law are the second surface. Second surface దగ్గర అప్లై చేస్తే mu into sin of R2 will be is equal to 1 into sin of E. mu root 2 sin R2 మనం కనుక్కోవాలి. sin అయిన 90 తీసుకున్నాం. sin 90 degrees is 1. That is sin R2 will become 1 by root 2. That is R2 will become 45 degrees. R2 will be 45 degrees. Now R1 R2 రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏం కావాలి మనకు? యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం రావాల్సిందే కదా. సో A is equal to R1 plus R2. A ఆల్రెడీ 60 ఇచ్చిన, R1 నాకు తెలియదు, R2 వచ్చేసి 45 degrees వస్తుంది. సో దీనిని పంపిస్తే R1 will be is equal to ఎంత వచ్చింది నాకు? 60 degrees minus 45 degrees. That will be is equal to 15 degrees. R1 వచ్చింది. So now go back. Again apply Snell's law at the first surface. సో ఫస్ట్ సర్ఫేస్ దగ్గర స్నెల్స్ లా అప్లై చేద్దాం. అప్లై చేస్తే సో mu into sin of R1 will be is equal to 1 into sin of I. That is I prime. Some I prime. Root 2 into sin of R1 that is 60 degrees minus 45 degrees into sin of I prime. సో దీనికి ఫార్ములా ఉంటుంది. sin of A minus B there is a formula. sin A cos B plus cos A sin B. Minus ఉంది కాబట్టి minus sign will come here. Now this is 60 minus 45 degrees. So sin 60 root 3 by 2, 45 degrees 1 by 2, cos A cos 60 1 by 2, B root 3 by 2. Okay, so root 3 by 4, I'm sorry, ఇది తప్పు రాసినామే. sin 60 అంటే root 3 by 2, cos B 45 degrees అంటే 1 by root 2. సో cos A అంటే cos 60 అంటే 1 by 2, sin 45 degrees ఇక్కడ వచ్చేది, sin B అంటే 45 degrees. 45 degrees అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? 1 by root 2. సో దీని నుంచి కింద పైన root 2 కామన్, 2 root 2, ఇక్కడ root 3 ఇక్కడ 1, root 3 minus 1 by 2 root 2. సో I substitute here, then I'll get ఇక్కడ root 2 ఉంది, ఇక్కడ root 2 ఉంది, దీంట్లో root 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మిగిలేదల్లా root 3 minus 1 by 2 is equal to sin of I prime. సో మనం root 3ని అప్రాక్సిమేట్గా 1.732 అట్లా తీసుకుంటే, సో -1 చేసిన తర్వాత root 3 minus 1 will become 0.732 by 2 చేసిన తర్వాత అదేమొస్తుంది 366. సో root 3 minus 1 by 2 will be is equal to 0. ఎంతది 366. So I prime will become sin inverse of 0.366.
0.366 అంటే I prime will be 0.3666. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు 1/2 అంటే ఎంత 0.5 అంతేనా sin 30 is equal to 1/2 that is 0.5 అంటే 30 కన్నా తక్కువే వస్తుంది యాంగిల్ అది అంతే కదా 0.3 అంటే అరౌండ్ sin 20 క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం లెటెస్ట్ ఐఎమ్ చెక్ విత్ ద క్యాలిక్యులేటర్ దెన్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్ sin of around 20 0.34 sin of 25 మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది sin of 22 0.37 sin of 21 21.5 yes 21 degree 0.5 sin of 21 అంటే I prime will become 21 degree 0.5 అంటే approximately 21 degree అనుకుందాం సో I prime 21 degree అయింది అప్పుడు R1 ఎంత అయింది సో R1 will be 15 degree అయింది అప్పుడు R1 15 degree అయినప్పుడు R2 ఎంత అయింది 45 degrees అయింది అంటే R2 will be 45 degrees అయింది ఓకే దెన్ I will become 90 సపోజ్ ఇప్పుడు I prime 21 degree కంటే ఎక్కువైతే ఏమైంది సపోజ్ ఇది 30 degrees అయింది అనుకుందాం 30 degrees 30 degrees అయితే దెన్ వాట్ ఐ విల్ బికమ్ ఐ విల్ గెట్ హియర్ sin 30 దట్ ఈస్ R1 అనేది ఏమైపోతుంది అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెద్దగా అవుతుంది R1 పెద్దగా అయిందంటే R2 ఏమవుతుంది A మైనస్ R1 కదా అంటే R2 స్మాల్ అవుతుంది R2 స్మాల్ అయిందంటే ఏంటి అప్పుడు ఎమర్జెంట్ రే లెస్ దాన్ 90 degrees అవుతుంది 90 degrees కంటే కూడా తక్కువ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ 90 తీసుకున్నాం లైట్ రే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం దట్ ఈస్ R2 యాక్చువల్లీ క్రిటికల్ యాంగిల్ యు ఆర్ టేకింగ్ సో హియర్ we are taking R2 actually it is a critical angle this is a critical angle so critical angle IC is equal to sin inverse of 1 by mu that is sin inverse of 1 by root 2 that is 1 by root ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు 45 degrees అంటే యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ I prime అయినప్పుడు అంటే 21 degree అయినప్పుడు ఇక్కడ లైట్ రే ఏ యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది క్రిటికల్ యాంగిల్లో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది సో లైట్ రే ప్రాసెస్ ప్యారలల్ టు ద ఎడ్జ్ అలా కాకుండా ఇది ఇంకా తక్కువ అయితే 21 degrees కంటే తక్కువ అయితే ఏమవుతుంది సో R prime తక్కువ అవుతుంది దేనికన్నా తక్కువ అవుతుంది R1 15 degrees కంటే కూడా తక్కువ అవుతుంది అప్పుడు R2 ఏమవుతుంది 45 degrees కంటే కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది అంటే అసలు ఆ రే ఉండదు రే అనేది ఏమవుతుంది TIR అయిపోతుంది అంతేనా అంటే మ్యాక్సిమం అనేది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది మనకు దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ కరెస్పాండింగ్ విచ్ ద TIR జస్ట్ అక్కర్స్ అంతేనా అంటే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా పాసిబుల్ ఉంది అంటే మనకి ఎమర్జెంట్ రే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే ఎమర్జెంట్ రే 0 నుంచి 90 వరకు పాసిబిలిటీ అప్పుడు I ఎక్కడి నుంచి పాసిబిలిటీ ఉంది 21 degree నుంచి 90 degrees వరకు పాసిబుల్ ఉంది అంతేనా 21 degree నుంచి పెడదాం సో నౌ వాట్ ఇస్ దట్ మాక్సిమం డీవియేషన్ వి క్యాలిక్యులేట్ the finally that maximum deviation is given by I'll write here that maximum deviation will be ఏమొచ్చింది మనకు I prime plus 30 degrees so that maximum deviation will be is equal to I prime అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు approximately 21 degree so 21 degree plus 30 degrees so delta maximum I am getting will be 51 degree so this will be corresponding to 21 degree ఇంత ముందు ప్రాబ్లంలో మనకు I ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది 45 degrees minimum deviation 45 degrees minimum deviation కి so that means if I plot a graph here I versus delta so the graph will be I 0 not possible I ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాల్సిందే 21 degrees నుంచి అంతేనా 21 degree I 0 అయితే ఏమవుతుంది TIR అవుతుంది అక్కడ TIR అవుతుంది సో 21 degree సో 21 degree అప్పుడు we are getting the maximum deviation సో 21 degree కి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంతేనా స్టార్ట్ అయ్యేది సో లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 21 degree then
మేబీ హియర్ 21 degreesకి మనకి ఏమొస్తుంది maximum deviation వస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్ maximum deviation will be 51 degree. Then the graph will be like this. Then ఇక్కడ minimum deviation వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది అది minimum deviation? So that is 45 degrees. So 45 degreesకి minimum deviation వస్తుంది. 45 degree. So what is that minimum deviation వచ్చింది మనకు? 30 degrees. 30 degrees. దెన్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 90కి రీచ్ అయింది అనుకో, మళ్ళీ మ్యాక్సిమం రావాల్సిందే, అంతేనా? దిస్ ఇస్ ద 90. అంతేనా? ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఎగ్జాక్ట్లీ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు E వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? I ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 degrees తీసుకున్నా, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా? I 90 degrees తీసుకున్నా, అప్పుడు ఈ ఎంత వస్తుంది? 21 degree వస్తుంది, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ ద లైక్ దిస్. అందుకనే గ్రాఫ్ ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గ్యాప్ సేమా? ఇది మిడ్ పాయింట్ అవుతుందా? కాదు. ఇది 21 నుంచి 45 అంటే ఎంత దూరము? 24 అంతే కదా? సరే 25 degrees అనుకుందాం అప్రాక్సిమేట్లీ. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 45 అంటే గ్రాఫ్ ఏంది? సిమెట్రికల్గా గీయకూడదు, మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ సగం గీసినట్టు గీయకూడదు. It is not exactly symmetric. It is not symmetric about this point. Asymmetric about that point. అది కూడా క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. So about minimum deviation, will it be symmetric? No, it is not be a symmetric. అంత మీద ఓవరాల్ పిక్చర్ ఐడియా వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద మినిమం డీవియేషన్, వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం డీవియేషన్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్. సో మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. మాక్సిమం డీవియేషన్ దగ్గర ఇక్కడ I ఇక్కడ E అవుతుంది, ఇక్కడ I ఇక్కడ E అవుతుంది. అంటే ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి రెండు అవి. అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ XY ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి YX అవుతాయి అవి. మినిమం డివియేషన్ దగ్గర రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే ఫైన్. నౌ యు నోట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు ఇలిస్ట్రేట్ ఎవ్రీథింగ్ సంబంధించి.